میں سے ہمارے لیے آج کی تلاوت یوحنا 19 باب 29 اور 30 آیت۔ وہاں سرکے سے بھرا ہوا ایک برتن رکھا تھا، بس انہوں نے سرکے میں بھگوئے ہوئے اسپنج کو زوفے کی شاخ پر رکھ کر اس کے منہ سے لگایا۔ بس جب یسوع نے وہ سرکہ پیا تو کہا کہ تمام ہوا، اور سر جھکا کر جان دے دی۔ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہے۔ ہالےلویا، ہالےلویا، پریز ہالےلویا۔ خداوند یسوع مسیح کے زندہ جلالی اور پرفضل نام میں آپ سبوں کی سلامتی ہو، اور آپ سبھی کو اس جمعہ کا دن، یہ گڈ فرائیڈے کی سروس بہت بہت مبارک ہو، کیونکہ آج ہمارے لیے کسی دکھ کا، کسی رنج کا، کسی ماتم کا دن نہیں ہے، بلکہ نجات کا دن ہے، کیونکہ وہ بے عیب ورا جو ہماری گناہوں کے کفارے کے لیے ہوا، وہ آج ہمیں گناہ سے آزاد کر چکا ہے، اور اس نے ہمیں اپنے بادشاہی میں داخل کیا ہے تاکہ ہم عبدالآباد اس کے ساتھ رہیں۔ میں خداوند کا نہایت مشکور ہوں کہ اس نے آج مجھے اپنے زبان اقدس سے نکلنے والے چھٹے کلمے کی تفسیر کا یہ موقع عنایت فرمایا، اور میری التجا ہے کہ خداوند آج مجھے اپنے پاک روح کے وسیلہ سے استعمال کرے اور آپ سبھی کو بھی چھوئے، تاکہ ہم سب کی زندگی میں جب اس کلمے کا جو مقصد ہے وہ بویا جائے تو وہ 100 کا 100 گنا پھل ہے۔ آمین۔ آئیے ہم اس کلمے کی تفسیر کا آغاز کرتے ہیں۔ عزیزوں، ہم سب خدا کی اعلیٰ مخلوق ہیں۔ خداوند نے ہمیں بڑی نفاست سے، بڑے پیار سے بنایا، اور خدا کا کلام کہتا ہے کہ اس نے ہمیں اپنی شبیہ پر بنایا، اور جب ہم خدا کی شبیہ پر بنتے ہیں، خدا کی مانند بنتے ہیں، تو اس حیثیت سے ہمیں بہت بڑا اختیار حاصل ہے۔ خداوند نے ہمیں بہت سے ایسے اختیارات بخشے ہیں جو ایک مسیحی زندگی میں بہت باعث برکت اور مفید ثابت ہوتے ہیں، لیکن گناہ آلودہ فطرت ہونے کے باعث ہم اکثر ان باتوں کو، ان اختیارات کو بھول جاتے ہیں، اور جب گناہ حاوی ہوتا ہے تو ہم اس میں گر جاتے ہیں۔ لیکن ہمیں آج یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ یہ اختیارات کیا ہیں اور کیوں پر ہمیں اپنی زندگی میں ان کو لاگو کرنے کی ضرورت ہے۔ عزیزوں، آئیے ہم ایک بار پھر آج کی زندہ تلاوت کو پڑھیں گے۔ یوحنا رسول کی معرفت لکھا گیا انجیلی بیان، اس کا 19واں باب اور اس کی 28ویں اور 29ویں آیت۔ اس کے بعد جب یسوع نے جان لیا کہ اب سب باتیں تمام ہوئی تاکہ نوشتہ پورا ہو، تو کہا میں پیاسا ہوں۔ وہاں سرکے سے بھرا ہوا ایک برتن رکھا تھا، بس انہوں نے سرکہ میں بھگوئے ہوئے اسپنج کو زوفے کی شاخ پر رکھ کر اس کے منہ سے لگایا۔ بس جب یسوع نے وہ سرکہ پیا تو کہا کہ تمام ہوا، اور سر جھکا کر جان دے دی۔ آمین۔ عزیزوں، ہم نے پچھلے کلمہ میں، 5ویں کلمہ میں یہ سرکے والی بات پر بہت تفصیل سے دیکھا، اس کو سمجھا، لیکن اس سے پہلے کہ ہم آج کے اس کلمہ تمام ہوا کی تفسیر میں بڑھیں، ہمیں بڑا ضروری ہے یہ جاننا کہ کیوں کر مسیح ہمارا کامل بنا ہے، اور کیوں کر جو اختیار وہ ہمیں دیتا ہے وہ اہمیت کا حامل ہے۔ عزیزوں، اگر ہم خروج کی کتاب میں دیکھیں، خروج 12ویں باب میں، تو وہاں پر ہمیں عید فصح نظر آتا ہے، اور اس کے بارے میں اگر ہم بات کریں تو وہ یہ ہے کہ خداوند نے اپنے بندہ موسیٰ اور ہارون کی معرفت بنی اسرائیل سے کہا کہ ہر ایک سال کے آغاز میں پہلے مہینے کی 10ویں تاریخ کو ہر ایک بنی اسرائیل پر یہ فرض ہے کہ ہر ایک خاندان ایک بے عیب نر یکسالہ برا قربان کرے اور اس کا لہو دروازے کی چوکھٹ پر لگائے، جو کہ ایک خاندان کی، ایک شخص کی گناہوں کی معافی کا نشان ہے۔ اور اگر ہم اس کی 5ویں آیت میں دیکھیں تو ہمیں وہاں پر اس برے کے بارے میں کچھ تفصیل ملتی ہیں جس پر اس برے کو کھرا اترنا تھا، اور اگر وہ برہ ان میں سے کچھ بھی اس میں کسی چیز کی کمی ہوتی تو وہ برہ اس لائق نہ تھا کہ وہ قربان کیا جاتا۔ اور 5ویں باب میں ہمیں نظر آتا ہے کہ وہ برہ نر یکسالہ بے عیب برہ ہونا چاہیے تھا،
اور इसी के 46 की आयत में हमें नजर आता है कि वहां लिखा है कि उसकी हड्डियां तोड़ी नहीं जानी चाहिए थी। और फिर जब हम आगे बढ़ते हैं ज़बूर की किताब में, उसका 34वां ज़बूर और उसकी 20वीं आयत में, और साथ ही साथ में यूहन्ना की इंजील उसके 19वें बाब, इसी बाब की 36वीं आयत में, तो वहां पर हमें नजर आता है कि मसीह की हड्डियां न तोड़ी गई। और हम ये भी जानते हैं कि वो बेऐब था, गुनाहों से बरी था, वो पाक नर यकसाला भरा था। बस इन सब नविश्तों से ये साबित होता है कि मसीह ही वो काबिल बंदा था जो हमारे गुनाहों के लिए जिसकी कुर्बानी की। और हर साल जो कि बनी इस्राएल पर ये फर्ज था कि हर साल वो किसी ना किसी बर्रे की जो है कुर्बानी करे, उस सब का एक ही बार कर्ज अदा कर दिया गया, और वो था मसीह की मौत के वसीला से। बस मसीह हमारा काबिल निजात रहता था जिसके बनने से हमने निजात। आइए हम आज की कलमे की तरफ बढ़ेंगे। छठा कलमा तमाम हुआ, और अगर हम 30वीं आयत में देखें तो लिखा है, बस जब यीशु ने वो सिरका पिया तो कहा ये तमाम हुआ। अजीजों, हम सब जानते हैं कि बाइबल जो है वो 2 हिस्सों में तकसीम है, पुराना अहदनामा और नया अहदनामा। और पुराने अहदनामे के बारे में हम जानते हैं कि वो इब्रानी जुबान में लिखा गया, और जो नया अहदनामा है वो यूनानी जुबान में लिखा है। और यूनानी जुबान में अगर हम इस आयत पर गौर करें तो वहां पर हमें तमाम हुआ कि 2 अल्फाजों का मजमुआ नजर नहीं आता, बल्कि एक ही लफ्ज नजर आता है जो है टेटेलेस्टाई। ये एक यूनानी जुबान का लफ्ज है जिसके मायने है पूरी कीमत अदा कर देने। बस जब यीशु ने चिल्लाकर कहा तमाम हुआ, तो उसने एक ही पुकार में एक लफ्ज कहा टेटेलेस्टाई, यानी मैंने तुम्हारी कीमत अदा कर दी। लेकिन ये मसीह ने सिर्फ महज इसके हकीकी मायनों के वसीला से नहीं कहा, बल्कि इसके पीछे एक तारीखी अहमियत भी है इस लफ्ज के पीछे, जिसके मायने को खुदावन ने इस्तेमाल करते हुए बोला, ताकि उस जमाना के, ये वो जमाना है जो मसीह मसलूब हुआ तकरीबन 6 कबल मसीह से लेकर 33 तक, और उसके बाद के जमाना के लोग भी जब इस जुबान के अंदर इस लफ्ज को समझे तो इसकी अहमियत को जाने। अजीजों, आजकल हम बिजनेस को जानते हैं, बहुत सारे लोग बिजनेस को स्टडी भी करते हैं, और बिजनेस के अंदर बहुत सारे लफ्ज हैं जिनकी मुख्तलिफ मायने हैं। और यूनान में उस दौर में जब मसीह को मसलूब किया गया, ये लफ्ज टेटेलेस्टाई हकीकत में एक कारोबारी लफ्ज था, बिजनेस के लिए इस्तेमाल किया जाता था। और इसकी अहमियत ये है कि जब कोई शख्स किसी से कोई कर्ज लेता तो उस पर ये फर्ज था कि उसको उसकी अदायगी करनी थी, चाहे वो थोड़ा थोड़ा करके वापस लौटाए या पूरी कीमत को अदा कर दे। और जब वो उस कीमत को अदा करता और पूरी रकम को उसके मालिक की तरफ दे देता, उसको दे देता, तो जो मालिक था वो जिस लिफाफे के अंदर उस कीमत को अदा किया जाता, या फिर अगर कोई चीज है जिसको लिफाफे में नहीं दिया जा सकता था, तो वो एक कागज के ऊपर, जिस तरह आजकल हम देखते हैं तहरीरी तौर पर जितने भी हमारे जैसे स्टाम्प पेपर है, बहुत सारी चीजें हैं जिसके ऊपर ये मोहर लगा दी जाती है, लिख दिया जाता है कि इतनी कीमत अदा करती है, इतनी रह गई है, इतना हो चुका है, फला फला तारीख पर ये होगा। बस जो मालिक था जिसको रकम अदा की जाती, उस पर भी ये फर्ज था कि वो उस लिफाफे पर या किसी कागज के ऊपर ये मोहर लगा दे टेटेलेस्टाई की, यानी पूरी कीमत अदा कर देने। बस मसीह ने इस लफ्ज को महज बोलने के वसीला से ना कहा, बल्कि मसीह ने कहा कि मैंने तुम्हारी पूरी कीमत अदा की। अजीजों, हम सब गुनहगार हैं, हम सब चाहते ना चाहते हुए भी खुदा की हुजूरी में दाखिल हो ही नहीं सकते। हम पुराने अहदनामे में देखें तो हमें जगह जगह मुख्तलिफ सहाइफ में, मुख्तलिफ किताबों के अंदर नजर आता है कि खुदावंद कहते हैं कि बनी इस्राएल इस कौम के वसीला से असीर किया जाएगा, फला कौम के वसीला से असीर किया जाएगा कि वो गुनाहगार है, वो ये करते हैं, वो करते हैं। क्यों? क्योंकि ये हमारी फितरत में है कि हम गुनाह करें, और अगर हम चाहे भी तो हम 100 के 100 गुना पाक नहीं हो सकते। खुदावंद ने कहा कि अगर तुम्हें राई के दाने के बराबर ईमान हो तो पहाड़ से कहो तो अपनी जगह से सिरक जाएगा और पानी में चला जाएगा। लेकिन मैं कहता हूँ कि अगर हमारे अंदर राई के दाने के मानद भी गुनाह होता तो हम खुदा की बादशाही में दाखिल ही नहीं हो सकते थे, क्योंकि वो 100 का 100 गुना पाकीज़ा होता। बस खुदावंद ने इस जिम्मेदारी को अपने कंधे पर लिया, अपनी जिम्मेदारी बनाया,
اور کہا کہ میں تمہاری خاطر ہوں گا, میں تمہاری خاطر مروں گا, تاکہ ہم سب جو یہاں موجود ہیں 100 کا 100 گنا پاکیزہ ٹھہرائے جا سکے. اور اس کی سب سے بڑی مثال, سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ جب اس نے چلا کر کہا کہ میں اے باپ میں اپنی جان تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں, تو اس وقت کیا ہوا کہ ہیکل کا پردہ اوپر سے لے کر نیچے تک پھٹ گیا, جو اس بات کی علامت تھی کہ وہ پاک ترین مقام جہاں پر صرف اور صرف شاہی مقدس کاہن سال میں ایک دفعہ جا سکتے تھے, اب ہم ہر وقت کبھی بھی کہیں پر بھی صرف خداوند کے یسوع مسیح کے کفارے کے وسیلہ سے اس کی حضوری میں جا سکتے ہیں. یہ اس کا پاک کام ہے جو ہماری زندگی میں لاگو ہوا. بس خداوند یسوع مسیح کے اس کفارے کے وسیلہ سے اس نے ہمیں اپنی بادشاہی میں داخل کیا. اور یہ صرف ہمیں اپنی بادشاہی میں داخل کرنے کی بات نہیں ہے, بلکہ جس طرح میں نے آغازی میں کہا کہ ہمیں مسیح نے بہت سے اختیارات حاصل ہیں, مسیح نے ہمیں بہت سے کام دیے ہیں جو ہم کر سکتے ہیں. اس نے کہا تم سانپوں اور بچھوؤں کو کچل ڈالو اور دشمن کی سب راہوں پر غالب ہو. اس نے ہمیں موت پر, ابلیس پر, بیماری پر, دکھ پر, رنج پر, مصیبت پر اور سب سے بڑھ کر ابلیس کے اختیار پر فتح بخشی اور کہا کہ میں نے تمہاری قیمت دے دی. ہاللیلویا, پریز ہاللیلویا. عزیزو, آج ہم گناہ کے اندر جھلس جاتے ہیں, ہم گناہ کے وسیلہ سے جکڑے جاتے ہیں, لیکن ہمیں یہ جاننا ہے کہ مسیح میں ہمیں کتنا بڑا اختیار ہے. اس کا کلام مرکز کی انجیل اس کا 16واں باب 17ویں اور 18ویں آیت میں کچھ یوں بیان کرتا ہے. ہم سب مل کر نکالیں گے مرکز کی انجیل 16ویں باب کی 17ویں اور 18ویں آیت. اور خدا کا کلام کچھ یوں کہتا ہے, اور ایمان لانے والوں کے درمیان یہ معجزے ہوں گے, نئی نئی زبانیں بولیں گے, سانپوں کو اٹھا لیں گے, اور اگر کوئی ہلاک کرنے والی چیز پئیں گے تو انہیں کوئی ضرر نہیں پہنچے گا, وہ بیماروں پر ہاتھ رکھیں گے تو اچھے ہو جائیں گے. آمین. یہ سب اختیارات مسیح نے ہمیں دیے ہیں. مسیح نے کہا اگر ہم کوئی جو مرنے والی چیز پیئیں گے, جس سے ہم کوئی زہر نما چیز پی لیں گے, ہم تب بھی نہیں مریں گے. اگر دشمن ہمارے راہ میں کوئی جال بچھاتا ہے, پھندا بچھاتا ہے, ہم تب بھی نہیں, ہمیں کچھ ہو سکتا, کیونکہ خداوند نے ہماری پوری قیمت ادا کر دی. ہاللیلویا. اور ساتھ ہی میں یہ کلمہ نہ صرف ہمیں ہمارے اختیارات کے بارے میں بتاتا ہے, بلکہ یہ تمام نوشتوں کے پورے ہونے کو بھی ظاہر کرتا ہے. جب یہ مسیح یسوع نے کہا تمام ہوا, تو ساتھ ہی ساتھ اس نے یہ بھی کہا کہ وہ نوشتے جو میرے بارے میں انبیاء و کرام نے اور مختلف لوگوں نے بولے, وہ بھی آج پورے ہوئے. اس کا ثبوت ہمیں یوحنا کی انجیل 19ویں باب کی 28ویں آیت میں نظر آتا ہے, جہاں لکھا ہے کہ اس کے بعد جب یسوع نے جان لیا کہ اب سب باتیں تمام ہوئی تاکہ نوشتہ پورا ہو, تو کہا میں پیاسا ہوں. بس جس طرح ابھی پچھلے کلمہ میں یہ بات کی گئی کہ پہلے 5 کلمات جو تھے وہ سارے کے سارے نوشتے تھے جو کہ پورے ہوئے. بس مسیح نے جب کہا تمام ہوا, تو اس بات کو یقینی بنایا کہ اب تمام نوشتے پورے ہو چکے ہیں اور اب میں نے تمہیں اپنے خون سے خرید لیا. اور ساتھ ہی ساتھ یہ مسیح کی خدمت کا بھی اختتام. ہم سب جانتے ہیں کہ باقی عادت میں پیدائش کی کتاب 30ویں باب کی 15ویں آیت میں لکھا ہے کہ خداوند عورت کی نسل اور سام کی نسل میں عداوت رکھے گا, اور جو عورت کی نسل ہے وہ سام کو اپنے کچلے گی اور وہ اس کی گیڑی پر کاٹے گا. بس وہ بنیاد جو کہ باغ عدن میں رکھ دی گئی کہ مسیح ہم سبوں کے لیے اپنی جان دے گا اور کفارہ دے گا, ہم سب کو گناہ کے چنگل سے آزاد کرے گا, وہ مقصد بھی آج پورا ہوتا چلا جا رہا ہے. اور ہم سب کی زندگی میں بھی خداوند کا ایسا کوئی نہ کوئی مقصد ضرور ہے. اگر ہم کچھ لمحہ پہلے آئیں جب کہ مسیح نے یہ کلمہ بولا, اس سے کچھ لمحہ پہلے جب خداوند یسوع مسیح گتسمنی کے بعد میں دعا کرتے تھے, تو کہا اے باپ ہو سکے تو یہ پیالہ مجھ سے ٹل جائے. لیکن کیا یہ پیالہ ٹلا؟ بالکل نہیں ٹلا, کیونکہ یہ خدا کی مرضی تھی اور خدا جانتا تھا کہ یہ سب سے بہترین چیز ہے, یہ ہونا لازم ہے تاکہ اس کے کاموں کو جو ہے اس کو سر انجام دیا جا سکے
اور جو बेहतरीन है, जो सबसे कामिल है, वो पूरा हो। बस हमारी जिंदगी में भी कोई ना कोई जरूर काम है। यिर्मयाह नबी का सहीफा 29वें बाब की 11वीं आयत कहती है कि मैं तुम्हारे हक में अपने ख्यालात को जानता हूँ, सलामती के ख्यालात बुराई के नहीं, ताकि तुमको एक अंजाम की उम्मीद बख्शूं। बस खुदावंद हमारे लिए बेहतरीन ख्यालात को जानता है। उसकी जिंदगी में हमारे लिए कोई प्लान है, कोई तोड़ा है, कोई खिदमत है। आज हमें अपनी खिदमत को पहचानने की जरूरत है। और याद रखिए, हम जितना खुदा की खिदमत से दूर जाएंगे उतना ही वापस आएंगे, उतना ही वो खींच लेगा। क्योंकि जिस तरह उस खुदा का बेटा इंसानी कैफियत रखते हुए उसने कहा कि हो सके प्याला मुझसे टल जाए, लेकिन खुदावंद ने उतना ही वो प्याला पूरा किया। खुदावंद ने उतना ही उस प्याला, उस जाम का मजा चखा। हमारी जिंदगी में भी जब तक हम खुदा की खिदमत को पूरा न करें, हम खाली हैं। और खुदावंद अपने बंदों के वसीला से इस खिदमत को जरूर पूरा करता है। बस आज हमें अपनी खिदमत को पहचानने की जरूरत है। हम इस कलमा के आखिरी हिस्सा में पढ़ते हैं जहां पर लिखा है कि खुदावंद ने इस कलमा को बोलने के बाद सर झुकाकर जान दे दी। हम इसके बारे में तफसील से 7वें कलमे में देखेंगे, लेकिन इसके बारे में मैं एक बात जरूर कहूंगा कि ये भी एक नविश्ते का पूरा होना था। जिस तरह खुदा बाप ने इब्तिदा में 7 दिन जो है उसमें पूरी तख्लीक कारी की रचना की, खुदा ने दुनिया की तख्लीक की। 6 दिन खुदा ने दुनिया को बनाया और 7वें दिन खुदा ने आराम किया। बस खुदावंद ने जब इस कलमा को बोलने के वसीला से सर झुकाया और जान दी, तो वो भी खुदा की खिदमत का पूरा होना, खुदा के काम का पूरा होना था। और जब खुदा ने सर झुकाया तो वो इस बात की इलामत थी कि अब मैं आराम करता हूँ। वो अज़ियत जो उसने अपने बदन में सही, वो दर्द जो शायद हमने कभी नहीं सहा, जो उसने सहा, अब वो उससे आजाद हो चुका था और अब आराम, बल्कि रूहानी आराम में पहुंच चुका था। बस आज हमें अपनी खिदमत को पहचानने की जरूरत है। आज हमें जानने की जरूरत है कि खुदावंद किस तरह हमारी जिंदगी में काम करता है। और आज हमने जो तफसीर सुनी है, इसके पूरा इसका जो लबे लबाब है वो 3 मुख्तसर पॉइंट्स में है, 3 नकात में है। मैं चाहता हूँ हम सब वो मेरे पीछे बोले और इसको सीखें। सबसे पहली बात कि मसीह मेरा और आपका कामिल बंदा और निजात दहिंदा है जो हमारी खातिर हुआ, इसलिए इस कलमा को निजात का कलमा भी कहा जा सकता है। नंबर 2, मसीह में हमें कामिल इख्तियार हासिल है, इसलिए इसे फतह का कलमा भी कहा जा सकता है। और तीसरा, खुदा का हमारी जिंदगी में एक मंसूबा, एक प्लान, एक खिदमत है जो हम सब के लिए बेहतरीन है और हम सब पर लाजिम है। बस इसे जिम्मेदारी का कलमा भी कहा जा सकता है। तो आज हमें सीखना है, आज हमें खुदावंद के ऊपर ईमान लाना है और हमने उसके अंदर फतह को, उसके अंदर निजात को और उसके अंदर जिम्मेदारी को पहचानना है। और इस सब के लिए एक आयत है जो हम सबों के लिए सीखनी बहुत जरूरी है। वो है इब्रानियों के नाम लिखा गया पौलुस रसूल का खत 12वें बाब की 2री आयत। और खुदा का कलाम कुछ यूं कहता है, और ईमान के बानी और कामिल करने वाले यीशु को तकते रहे, जिसने उस खुशी के लिए जो उसकी नजरों के सामने थी शर्मिंदगी की परवाह ना की, बल्कि सलीब का दुख सहा और खुदा के तख्त के दाहिनी तरफ जा बैठा। बस जिस तरह उसने हमें तमाम दुख की वसीला से शर्मिंदगी की परवाह ना करते हुए कबूल किया, आज हमें उसको कबूलने की जरूरत है। खुदावंद आपको इस कलमा की तफसीर के वसीला से बहुत बरकत दे। आमीन।